नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक शीतल कुमार सोपनराव भोंग. शीतल कुमार भोंग केमिस्ट्री या युट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचं स्वागत आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना विनंती आहे, जर आपण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. कारण आपण इयत्ता 11वी आणि इयत्ता 12वीच्या केमिस्ट्रीच्या अभ्यासक्रमासंबंधीचे सर्व व्हिडिओ या चॅनलवर टाकणार आहोत. त्याचबरोबर मागील वर्षाचे ज्या प्रश्नपत्रिका आहेत त्याच्या संबंधीचे व्हिडिओ आपण टाकणार आहोत. त्याच्यानंतर MST CET, जेई, नीट, नाटा, त्याच्यानंतर करिअर मार्गदर्शन याबद्दलचे व्हिडिओ ऑलरेडी काही प्रमाणात टाकलेले आहेत. तर जे नवीन नवीन व्हिडिओ मी त्याच्यावरती अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन आपल्याला मिळण्यासाठी आपण चॅनलला सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे. आपल्या इतर मित्रांना, नातेवाईकांना याच्या व्हिडिओची लिंक शेअर करा, म्हणजे त्यांना पण त्या व्हिडिओचा फायदा मिळेल. तर व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण 11th अँड 12th स्टँडर्ड केमिस्ट्रीचा सिलेबस पूर्ण बघितलेला होता. युनिट वाइज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स, MSCET ला कुठले कुठले चॅप्टर इन्क्लुडेड केलेले 11वीचे. या व्हिडिओमध्ये आपण क्वेश्चन पेपर पॅटर्न बघणार आहोत. युनिट टेस्ट क्वेश्चन पेपर पॅटर्न, टर्मिनल एक्झामिनेशनचा क्वेश्चन पेपर पॅटर्न आणि फायनल एक्झामिनेशनचा क्वेश्चन पेपर पॅटर्न आपण बघणार. सो फर्स्ट इज क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट फॉर युनिट टेस्ट. This is mandatory for all the Maharashtra junior colleges. So unit tests will be conducted for 25 marks. There are two unit tests will be conducted. First unit test and second unit test. One terminal examination and one final examination will be conducted. Final examination will be conducted by the board. So the time given is 1.30 hours. 1.5 तासाचा वेळ दिलेला आहे. ऑल ऑफ यू नो 11वीतच आपण बघितलेले आहे. Section A, Section B, Section C, and Section D. The question paper is divided in 4 sections. So question number 1, select and write the correct answer. This is a multiple type of questions. 4 MCQs will be given for the unit test. Then question number 2 is answer the following. 1, 2, 3 VSAs, 3 VSAs will be given. So section A, this is for 7 marks, 4 plus 3. Then in section B, that is question number 3 to question number 8, short answer, one type of questions, each having the 2 marks weightage. Attempt any 4, so it is having the 8 marks weightage. Then this is section C, attempt any 2, question number 9 to question number 11, attempt any 2, this is for 6 marks. And in section D, attempt any 1, this is long answer type of questions. This is section B, section C, and section D is optional. All of you know, we discussed already about this question paper pattern. B, C, D type of questions. Attempt any one. This is question number 12 and 13. Out of these two, we have to attempt any one. This is 4 marks. So the total weightage is 25 marks. This is the question paper format for unit test. Then this is the question paper format for terminal examination. This terminal examination will be conducted when the term will be end, means before Diwali. This is for 50 marks and time will be 2.5 hours. That is 2.5 hours, 2.30. Section A, question number 1 is select and write the correct answer, multiple type of questions. 7 MCQs will be there, that is 1 to 7, 7 for 7 marks. Then question number 2 is VSA, very short answer type of questions. Here we have to write the answer in one word or one sentence. In one formula will be there, one structure will be there. 1 to 7, 7 MCQs, 7 VSAs, 7 plus 7, 14 marks for section A. Then section B, essay 1 type of questions, 2 marks each. Attempt any 8. This is for 16 marks. Then section C, it is essay 2 type questions, means each question having the 3 marks weightage. It is for 12 marks, means
4 into 3, this is for 12 marks. These section B, section C, and section D will be optional because option is available there. Attempt any two, 20, 21, 22, 23. So out of these 20 to 23, we have to attempt any two. This is for 8 marks. So if you do this total, 7 plus 7, 16 plus 12 plus 8, this is total is 50 marks. This is the question paper format for terminal examination. Then I am coming to the question paper format for annual examination. This is for board, HSC board examination, because in standard 12, the final examination will be conducted by the HSC board and the same instructions will be printed on the question paper. तर शेवटची जी परीक्षा आहे बोर्डाने घेतलेली परीक्षा त्याच्यासाठी वेटेज आहे 70. टोटल 98 मार्क्स वेटेज असतं, त्याच्यापैकी 70 मार्काचा आपल्याला पेपर लिहावा लागतो आणि त्याच्यासाठी वेळ दिलेला आहे 3 तास. तर मागच्या कोविड नंतर बोर्डाने एक 10 मिनिटाचा वेळ विद्यार्थ्यांसाठी वाढवून दिलेला आहे. तो पेपर सुरू होण्याच्या अगोदर 10 मिनिटं किंवा पेपर संपल्यानंतर, म्हणजे 11ला जर पेपर सुरू झाला तर 2:10 पर्यंत वेळ वाढवून दिलेला आहे. तो निर्णय वेळोवेळी बदलला जाऊ शकतो. त्याच्या संबंधीची चर्चा आपण परीक्षेच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. सो जनरल इन्स्ट्रक्शन्स आर गिवन. The question paper is divided in 4 sections. All of you know. Section A, it starts from question number 1. It contains the 10 multiple choice type of questions carrying 1 marks each. 10 मार्काचा प्रश्न आहे. त्याच्यानंतर question number 2A, VSA, it contains 8 very short answer type of questions carrying 1 mark each. म्हणजे हे 10 आणि हे 8, 18 मार्काचा सेक्शन ए इथे संपलेला आहे. त्याच्यामध्ये कुठलाही ऑप्शन नाही. जर प्रश्नाचं उत्तर बरोबर आलं तर 1 मार्क मिळणार आहे, चुकलं तर 0 मार्क मिळणार. याच्यामध्ये अर्धा मार्काचा विद्यार्थ्याला संधी नाहीये. सेक्शन बी ए, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14, याच्यामध्ये 12 प्रश्न दिलेले असतील. कंटेन्स 12 शॉर्ट आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन्स कॅरिंग 2 मार्क्स इच. प्रत्येकाला 2 मार्क आहेत. 12 पैकी 8 प्रश्नांची उत्तरं द्यायची, म्हणजे 24 मार्काचं कंपल्सरी आहे ते लक्षात. 12 दूनी 24. सेक्शन सी मध्ये क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26 आहे. अगेन देर आर 12 शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन्स, पण इथे थोडासा बदल आहे. सेक्शन बी पेक्षा सेक्शन सी मध्ये काय बदल आहे? 3 मार्काचे प्रश्न आहेत. कॉम्बिनेशन क्वेश्चन असतो. पुढच्या पार्ट मध्ये आपण बघणार आहे कसं कॉम्बिनेशन असतं. इट इज हॅव्हिंग द 3 मार्क्स वेटेज. त्याच्यामध्ये पण 12 क्वेश्चन दिलेले असतील, त्याच्यातले 8 सोडवायचे, म्हणजे 24 मार्काचं कंपल्सरी. सेक्शन डी मध्ये क्वेश्चन नंबर 27 टू 31, 5 क्वेश्चन्स विल बी देअर. 5 क्वेश्चन दिलेले असतील. प्रत्येक प्रश्न हा इथे 4 मार्काचा आहे. 25, त्याच्यापैकी आपल्याला 3 सोडवायचे. एनी 3, अटेम्प्ट एनी 3. This will be also the combination question. It may be 3 plus 1 or 2 plus 2, or it may be 1 plus 1 plus 1 plus 1. 4 वेगवेगळे मार्काचं कॉम्बिनेशन इथं असू शकतं वेगवेगळ्या चॅप्टर मधलं, लक्षात ठेवायचे. देन नंबर 5 इन्स्ट्रक्शन, यूज ऑफ लॉक टेबल इज अलाउड. इथे विद्यार्थ्यांनी कुठलाही लॉक टेबल आपल्या जवळचा न्यायचा नाहीये. HSC बोर्ड स्वतंत्र लॉक टेबल तुम्हाला इथे उपलब्ध करून दिलेला असतो. कुठलाही लॉक टेबल घेऊन जायची आवश्यकता नाहीये. ही सूचना बहुत खूप महत्वाची, लक्षात ठेवा. यूज ऑफ कॅल्क्युलेटर इज नॉट अलाउड. कुठल्याही प्रकारचं कॅल्क्युलेटर अलाउड नाहीये. फिगर्स टू राईट इंडिकेट फुल मार्क्स. उजव्या बाजूला ज्या फिगर्स आहेत त्या फुल मार्क्स दाखवतं. त्याच्यानंतर 7 नंबरची जी सूचना आहे ती बोर्डाने याच्यामध्ये बदल केलेला आहे. जर तुम्ही 23चा जर प्रश्नपत्रिका बघितली असेल तर त्याच्यामध्ये ही सूचना वेगळी असेल. 24 फेब्रुवारीचा जर पेपर बघितला असेल तर ही सूचना बदललेली. फॉर मल्टिपल टाइप ऑफ क्वेश्चन्स ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कन्सिडर फॉर इव्हॅल्युएशन, अशी सूचना आता 2024 पासून सुरू केलेली. याच्या अगोदरची सूचना होती ती पर्टिक्युलर टाइप MCQ कसं लिहायचं त्याच्या संबंधीची होती, आणि तसं नाही लिहिलं तर ते मार्क्स विद्यार्थ्यांना नाही मिळणार. पण ही 2024 पासून सूचना बदललेली, लक्षात ठेवायचं ही. Then physical constant will be given. These constant will be changed according to the question paper, but these will be constant. Avogadro's number इथे दिलेला आहे.
आरची व्हॅल्यू दिलेली आहे, ती कॉन्स्टंट आहे ॲटॉमिक मास कार्बनचं. जसं क्वेश्चन पेपरमध्ये जसे प्रश्न असतील, न्यूमरिकलला ज्या व्हॅल्यूज लागणारे असतील त्या व्हॅल्यूज इथे क्वेश्चन पेपरमध्ये प्रिंट केलेल्या असतात. तर मुलांनी हे लक्षात ठेवायचे. त्या व्हॅल्यूज, फॅरेडेची व्हॅल्यू पण इथे दिलेली आहे. अशा पद्धतीने या सूचना दिलेल्या असतात. देन आय मीन कमिंग इन डिटेल how these sections are distributed and how the numericals will be there. न्यूमरिकल्स किती मार्काचे असतात आणि ते कुठल्या कुठल्या सेक्शन मध्ये किती मार्काला असतात याच्या संबंधीच ही स्लाइड आहे. तर सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं. इथे सेक्शन ए 18 मार्काचा आहे, ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यामध्ये 10 मार्काचे एमसीक्यू आहेत आणि 8 मार्काचे हे व्हीएस आहेत. तर आपण बघूया क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये सब क्वेश्चन 1 to 10 एक एक मार्काचे 10 एमसीक्यूज इथे दिलेले असतात. तर ह्या 10 एमसीक्यूज मध्ये 2 न्यूमरिकल कंपल्सरी आहेत, 2 मार्काचे. लक्षात ठेवायचं. इथे लाल रंगाने मी दाखवलेले 2 मार्काचे न्यूमरिकल हे एमसीक्यू मध्ये असतील. देन आय एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हा व्हीएसए चा आहे. 8 व्हीएसए त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. 8 व्हीएसए मध्ये एक न्यूमरिकल कंपल्सरी, म्हणजे टोटल 18 पैकी 3 मार्काचे न्यूमरिकल हे सेक्शन ए मध्ये असणार आहेत, हे लक्षात ठेवायचं. देन आय एम कमिंग टू द सेक्शन बी. सेक्शन बी हा 16 मार्काचा आहे. 8 प्रश्न तिथे सोडवणं अपेक्षित आहे आणि 12 प्रश्न दिलेले असतील. 8 प्रश्न सोडवायचे. प्रत्येक प्रश्न 2 मार्काचा आहे आणि त्याच्यामध्ये एमसीक्यू किती असणार आहेत बघा. हा सेक्शन सुरू होणार आहे क्वेश्चन नंबर 3 पासून आणि संपणार आहे क्वेश्चन नंबर 14. सोडवताना क्रमाने सोडवायचं असतं. त्याच्या संबंधीच्या सूचना मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये पेपर कसा सोडवायचा त्याच्याबद्दल मी सांगणारच आहे. पण जिथे जिथे मला वेळ मिळेल तसा मी इथे उल्लेख करेल. प्रश्नाचा क्रम हा बदलायचा नाहीये. प्रश्नपत्रिका जसा क्रमाने दिले तसेच उत्तरपत्रिकामध्ये आपल्याला क्रम लिहिणं अपेक्षित आहे. इथे महत्वाची चर्चा आपण करतोय. 2 न्यूमरिकल्स विल बी देअर. 2 न्यूमरिकल्स म्हणजे एका न्यूमरिकलला 2 मार्क आहेत. असे 2 न्यूमरिकल या सेक्शन मध्ये असणार आहेत. पण 12 पैकी 8 सोडवायचे, त्याच्यामुळे हे 2 न्यूमरिकल आपण इथे ऑप्शनला टाकू शकतो. लक्षात घ्या. ज्या विद्यार्थ्यांना न्यूमरिकल अवघड जातात किंवा समजत नाहीत त्या विद्यार्थ्यांसाठी इथे खूप महत्वाची गोष्ट मी सांगतोय. हे दोन्ही न्यूमरिकल तुम्ही ऑप्शनला इथे टाकू शकता. 4 मार्काचे न्यूमरिकल हे ऑप्शनल असू शकतात या सेक्शन मध्ये, कारण 12 पैकी 8च प्रश्न आपल्याला लिहायचे. सेक्शन सी 24 मार्क्स आहे. दिस एसे 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन्स. प्रत्येक प्रश्न इथे 3 मार्काला असणार आहे. सेम जसं इथे 12 पैकी 8 लिहायचं होतं सेक्शन बी मध्ये, तसं सेक्शन सी मध्ये पण 12 प्रश्न दिलेले असतील. त्याच्यातले 8 प्रश्न सोडवायचे. ईच क्वेश्चन हॅव्हिंग द 3 मार्क्स वेटेज, म्हणजे हे 24 मार्क्स कंपल्सरी. एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवायची, 2 न्यूमरिकल याच्यामध्ये असणार आहेत 3-3 मार्काचे, म्हणजे 6 मार्काचे न्यूमरिकल याच्यामध्ये असणार आहेत. बट वन थिंग इज सेम, 12 पैकी 8 लिहायचे म्हणजे इथे पण हे 6 मार्काचे न्यूमरिकल तुम्ही ऑप्शनला टाकू शकता. बघा आतापर्यंत न्यूमरिकल कंपल्सरी झालेले 2 एमसीक्यू आणि 1 व्हीएसए. 3 मार्काचे न्यूमरिकल इथं कंपल्सरी झालेले आहेत, म्हणजे हे 4 मार्क तुम्ही ऑप्शनला टाकू शकता, हे 6 मार्क तुम्ही ऑप्शनला टाकू शकता. सेक्शन डी आहे लॉंग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन. इट इज अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन. अटेम्प्ट एनी 3. 5 प्रश्न दिलेले असतात, 3 लिहायचे असतात. 27 to 31. हा इथे ब्रॅकेट मध्ये एक सूचना लिहिलेली आहे, 1 न्यूमरिकल इन सब क्वेश्चन 2. म्हणजे बघा 6 + 4 10 + 2 10 आणि 2 12. 12 मार्काचे न्यूमरिकल हे तुम्ही ऑप्शनला टाकू शकता. आणि टोटल न्यूमरिकलचं वेटेज बघा 2 आणि 1 3 + 4 7 आणि 6 6 12 आणि 13 आणि 2 14 15. 15 मार्काचे टोटल न्यूमरिकल हे केमिस्ट्रीच्या पेपरमध्ये असतील आउट ऑफ 98 मार्क्स. ठीक आहे. दिस इज अबाउट द न्यूमरिकल. कारण खूप मुलं नाशंका असते की सर न्यूमरिकल किती मार्काला परीक्षेला विचारलं जातं. तर फिजिक्स मध्ये हा पॅटर्न वेगळा आहे, केमिस्ट्रीमध्ये हा पॅटर्न वेगळा आहे. लक्षात ठेवायचे. ऑलरेडी I have given one note. Numerical should be maximum 12 to 15 marks. This is given for the teachers who is going to set the paper.
शिक्षकांसाठी सूचना ही न्यूमेरिकल शुड बी इन्क्लुडेड इन सेक्शन. प्रत्येक सेक्शन मध्ये न्यूमेरिकल हे असणारच आहे, पण इथे सेक्शन ए सोडलं तर बाकीच्या सेक्शन मध्ये तुम्ही हे ऑप्शनला टाकू शकता. दिस इज अबाउट द क्वेश्चन पेपर पॅटर्न ऑफ युनिट टेस्ट, टर्मिनल एक्झामिनेशन and final examination. In the next video, we will discuss the proposed time management and how to solve the केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ते बघणार आहोत. तर पुन्हा एकदा विनंती करतो की जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला जरूर लाईक करा, आपल्या मित्रांना पाठवा, दुसऱ्या कॉलेजमध्ये असतील, दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये असतील, त्यांना या व्हिडिओच्या माध्यमातून चांगली माहिती मिळेल. तर इथे मी थांबतो. थँक्यू.